केशवाय स्वाहा। ओम नारायणाय स्वाहा। ओम माधवाय स्वाहा। हस्तं प्रक्षाल्य हाथ धोलें। ओम आजम्यां केशवाय स्वाहा। ओम नारायणाय स्वाहा। ओम माधवाय स्वाहा। हस्तं प्रक्षाल्य गोविंदाय नमः। नमः शिवाता दक्षिण द्वारा श्री परमेश्वर मध्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम शुभाभ्याम शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे स्मृतवराह कल्पे वैवस्वन्मन्त्रे अष्टाम महायुगे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरो दक्षिणभागे श्रीशैलस्य वायुव्यप्रदेशे कृष्णा गोदावरी मध्यप्रदेशे अस्य यजमानस्य ममानुगण्डस्य यजमानस्य स्वगृहे शोभनगृहे समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरणसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानद्यावहार गजान्द्रमानेन श्रीप्रभवादिषष्टि संवत्सराणां मध्ये कलशं गन्धपुष्पाक्षतैरभ्यस्य कलशस्य मुखे ग्रहगन्धे विष्णुसमाश्रिताः मूले तत्र सिद्धो ब्रह्मा मध्ये मातृकांस्थिताः कक्षुसागराः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धरा क्षोदसागराः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धरा ऋग्वेदोऽथर्वणः अङ्गैः सहिताः सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः ओम कलशे एषु धावति पवित्रे परिशिच्यते उक्तेरग्नेषु वर्धते आपो वा इदं सर्वं आपो वा इदं सर्वं विश्वभूतान्याप प्राणाव आप पशव आप नमाप अमृतमाप सम्राणाप विराडाप स्वराडाप छन्दाविष्याप ज्योतिविष्याप योगिष्याप सीमाप सर्वा देवता आपो भूर्भुवत्सु वराप ओम अतों विष्णु नीलल तिपुनन्न ओम गंगे यमुने कृष्णे नीलल गंगे यमुने कृष्णे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु कावेरी तुंगभद्रा च कृष्णवेण्या च गौतमी भागीरथी विख्याताः पंचगंगाः प्रकीर्तिताः आयां तु कलशोदकेन दुर्दक्षयकारकाः इति चलो पूजाद्रव्याणि संप्रोक्ष्य देवम् अलदेवं चलो पस्मिन् बिम्बे पुष्पमेकं निधाय गणपति बिम्बे पुष्पमेकं निधाय मसुनिते पुनरस्माचक्षुप्रं प्राणमेहनो देवं जपस्याम सूर्यमचिरं तमन्मदे हृदय अनस्वस्य अमृतं वै प्राण अमृतमप प्राणानेवेधास्तार्पवेदे स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकं तावत् त्वं प्रतिभातेन बिम्बेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु स्थिरो भव वरदो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव स्थिरासनं कुरु ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनापमस्रवस्तं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादरं श्रीमहागणाधिपते नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि नवरत्नखचितं सिंहासनार्थम् अक्षतान् समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि చెంబులో నీళ్ళ తోంపప్పు చూపించు దేవుడికి చూపించి పళ్ళను వేడి 3 సార్లు पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे शुद्धादिं समर्पयामि उपचारिक स्नानममा बहिष्ठामि अभवस्नानपूज्यतधारणा महेरणाय चक्षुषे योगस्य वतमोरधस्तस्य भार्यदेहनः औषधीर्वमातरः तस्मा अरङ्गमामभो यस्य क्षयाय जिन्वधा आपो जनयथा जनः मल्लक्षसर्पकर्णाय नमः हेरम्बाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः कुमारगुरवे नमः। प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजम् भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमेशानमीडे गळेरुण्डमालं तनौ सर्पजालं महाकालकालं गणेशाधिपालम् जटाजूटगङ्गोत्तरं गैर्विशिष्यं शिवं शङ्करं शम्भुमेशानमीडे मुदामाकरं मण्डनं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषाधरन्तम् अनादिं ह्यपारं महामोहमारं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे वटाधो निवासं महाट्टाट्टहासं महापापनाशं सदा सुप्रकाशं गिरीशं गणेशं सुरेशं महेशं शिवं शङ्करं शम्भुमेशानमीडे
गिरीन्द्रात्मजा सङ्गृहीतार्धदेहं गिरौ संस्थितं सर्वदा पन्नगेहम् परब्रह्म ब्रह्मादिभिर्वन्द्यमानं शिवं शङ्करं शम्भुमेशानमीडे कपालं त्रिशूलं कराभ्यां दधानं पदाम्भोजनं राय कामदधानं बलिवर्धयानं सुराणां प्रधानं शिवं शङ्करं शम्भुमेशानमीडे शरच्चन्द्रगात्रं गणानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं धनेशस्य मित्रम् अपर्णाकळत्रं सदा सच्चरित्रं शिवं शङ्करं शम्भुमेशानमीडे हरं सर्पहारं चिताभूविहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारम् श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमेशानमीडे स्वयं यः प्रभाते नरशूलपाणे पठे स्तोत्ररत्नं द्विह प्राप्य रत्नौ सुपुत्रं सुधान्यं सुमित्रं कळत्रं विचित्रैः समाराध्य मोक्षं प्रयाति ఒక్కడే మంజునాథుడొక్కడే ఒక్కడే ఒక్కడే మంజునాథుడొక్కడే ఒక్కడే ఒక్కడే మంజునాథుడొక్కడే శక్తికి రక్తికి ఒక్కడే భక్తికి ముక్తికి ఒక్కడే దిక్కొక్కడే ఒక్కడే ఒక్కడే మంజునాథుడొక్కడే రాయివన్నాను లేనే లేవన్నాను మంజునాథ మంజునాథ దర్శించే మనసు ఉంటే నీలోనే ఉన్నానన్నావు లోకాల దొరకా एकदा गौतमयोगी परानुग्रहविप्स विपयः संचारक सकलान् लोकान् लोक्यं समुपागतः పూర్వము సూత మహర్షి శౌనకాది మహర్షులతో ఇట్లు చెప్పుచున్నాడు. ఒకానొకప్పుడు గౌతమ మహర్షి సకల లోకములకు లోకానుగ్రహ కొరకై పర్యటన చేయుచు మనుష్యలోకములకు వచ్చెను. మానవులందరినీ చూడగా 84 లక్షయోనుల పుట్టు కష్టపడి మనుష్య జన్మమును వచ్చి ఏ సుఖమును చెందక నానా క్లేశములను పడుచున్నారు. ఇటువంటి ఈ విధమైన నానా విధములైనటువంటి కష్టములు పడుచున్నటువంటి ఈ అనేక పాపకర్మముల చేత క్షయ కుష్టు మహావ్యాధులతో బాధనందుచున్నటువంటి స్త్రీ పురుషులను చూచి వీరికి కష్టం ఎట్లు నివారణకును అని ఆలోచించుచు ఆ పరమ కైలాసవాసియగు ఆ శివలోకమునకు శివకులను గురించి అక్కడికి వెళ్ళగా అచ్చట పార్వతీ సమేతుడై మహేశ్వరుని చూచి ఈ విధముగా వర్ణించుచున్నాడు. దేవతలకును దేవుడవు గనుక మహాదేవుడు చంద్రుని వలె మల్లె మొగ్గవలే తెల్లని ఆకారం కలిగి సర్పహారములచే భూషితుడై
దక్షహస్తములు రెండింటిలోను పరశు అభయమును, రామహస్తములు రెండింటిలోను వరద మృగములను ధరించి కోటి సూర్య కాంతి కలిగిన జగత్తున ఆనందదాయకుడవై ముని ముక్తినిచ్చేవాడవై ఆకాశ గంగచే తడిసి పింగళ వర్ణమైనటువంటి పెద్ద పెద్ద జటలు కలిగిన జటామకుటమందు చంద్రఖండముచే అలంకృతుడై పాలమందు త్రికాలకృతిగా మూడవ నేత్రము అగ్నిహోత్రుని గాను, సూర్యచంద్రులు 2 నేత్రములు గాను, నల్లని కంఠముతోను 4 భుజములతోను ప్రకాశించుచు వ్యాఘ్ర చర్మమును ధరించి అనేకాభరణంతో అలంకృతుడై నవరత్న సింహాసనమందు మహేశ్వరుడు కూర్చుని ఉండెను. ఆ ఉమాదేవియు వామాంకమందు కూర్చుని ఉండెను. ఆమె త్రిలోక సుందరి 10,000 బాల సూర్యకాంతి కలిగి చిన్న పిల్లవలే సన్నని శరీరము కలిగి బాలచంద్రుని శిరోభూషణముగా ధరించి చతుర్భుజములతోనూ పాశము అంకుశము వరదము అభయములను ధరించి అసంగం కలుగును. కష్టములను ప్రాప్తించినప్పుడు నీ వృత్తి కొరకైనప్పుడును సరే యాచించిన త్వరలోనే వ్రత ప్రభావముచే సుఖప్రాప్తి కలుగును. పుత్రార్థి అయి వ్రతమాచరిస్తే సంవత్సరమునకు పుత్రప్రాప్తి కలుగును. ధనార్థి ధనప్రాప్తి కలుగును. కన్యకు పతి లాభమును, వంధ్యకు పుత్రలాభమును, విద్యార్థికి విద్యాలాభమును, జయార్థికి జయలాభమును వ్రత ప్రభావముచే కలుగునని వరాయత్తు బంగారముచే ప్రతిమ పార్వతీ పరమేశ్వరులను పార్వతీ ప్రతిమను మహేశ్వరుని ప్రతిమను చేయించి సిద్ధపరచుకొని ప్రతి దినమనందు ప్రతిమల ఎందును మహేశ్వరుని భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించవలెను. పూర్వదినమందే సాధనా సామగ్రిని సంభారాదులను 27 శైవ బ్రాహ్మణ దంపతులను ఆహ్వానించి బంధువులను బ్రాహ్మణులను సమావేశపరిచి మర్నాడు సాయంకాలమందు దారాపుత్రాదులతో సాంగోపాంగముగా ఈ వ్రతమును ఆచరించి భోజనము చేయక పాలు త్రాగిని రాత్రి యందు జాగరణము చేయుచు శివకథలను వినుచు యామ చతుష్టయమునందు షోడశోపచార పూజ చేసి మర్నాడు ప్రాతస్నానమునర్చి పునః పూజ పూర్వోక్తముగా మండపోద్వాసన గావించి శైవ బ్రాహ్మణ పండితులను మాలాదులచే అలంకరించి ఒక్కొక్క ప్రతిమను దానం చేసి కలశదానం మరియొకరిని వస్త్రద్వయములో చీరను స్త్రీలకును ధోవతులను పురుషులకును సమర్పించి ఆచార్యునకు 100 సువర్ణములను ఇవ్వలేను. తదనంతరము శైవ పండితులు దంపతియుక్తముగా కూర్చుండబెట్టి షడ్రోసోపేతమైనటువంటి నానావిధ భక్ష్యభోజనం భోజనం ఏర్పరిచి దక్షిణ తాంబూలాలనిచ్చి వారి యాజ్ఞ చేకొని బంధుమిత్రాలతోడను తాను మౌనముగా భుజింపవలేను. ఇట్లు త్రిలోక ప్రసిద్ధమైనటువంటి ఈ ఉమామహేశ్వర వ్రతమును ఆచరించిన వానికి ఇహలోకమందు సమస్త భోగములను అంతమునందు శివ సాయుధ్యమును లభించును. ఇది శ్రీ స్కాంద పురాణే ప్రథమోధ్యాయః. ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆవాహయామి ఆవాహనం సమర్పయామి నవరత్న సింహాసనాథం సమర్పయామి. घोरेभ्यदि नीराजं दर्शयामि मघोरेभ्यो धघोरेभ्यो घोरघोरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वदेवेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः कर्पूरानंद दिव्य नीराजं दर्शयामि नीराजनानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. नमस्करोमि हर नमः पार्वतीपदे हर हर महादेव हर. अथ द्वितीयोऽध्यायः. అంటే ముందు రోజు జాముకి అర్చన చేసిన తర్వాత మరి ఆకలి ఉండదంటే అప్పుడు ఏం చేయమన్నాడంటే క్షీరం అంటే పాలు కానీ పండు కానీ తినమని చెప్పారు. ఇలా ఈ వ్రతం యొక్క విధానాన్ని మొదటి అధ్యాయంలో చెప్పడం జరిగింది. ఇది చాలా గొప్పదైనటువంటిది, విశేషమైనటువంటిది. ఎందుకంటే కేదారేశ్వర వ్రతము, ఈ ఉమామహేశ్వర వ్రతం ఇవన్నీ కూడా అసలు రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే దంపతుల మధ్యలోంచి భార్యాభర్తల మధ్యలోంచి, భగవంతుడికి వాహనానికి మధ్యలోంచి, గొర్రెల మంద మధ్యలోంచి, ఆవుల మంద మధ్యలోంచి, 2 బ్రాహ్మణుల మధ్యలోంచి, ఇలా వీటి మధ్యలోంచి కనుక ఎవరైతే వెళ్తుంటాడో వాడు చేసుకున్న పుణ్యం అంతా కూడా పోతుంది.
అందుకని ఏమి ఇవ్వకూడదు, తీసుకోకూడదు, ఎవరిని రానివ్వకూడదు, చేయకూడదు. మరి రాగలిగిన వాడు ఎవరయ్యా అంటే ఆత్మ వైపుత్ర నామాసి. అంటే ఏంటి? తన సంతానం మాత్రమే అర్హత కలిగినటువంటి వాడు. ఎందుకు? నీలోంచి వచ్చినటువంటి వాడు, నీలో ఒక భాగం, అంతేగాని వాడు ప్రత్యేకంగా కాదు, అంతే కదా. కాబట్టి సంతానానికి మాత్రమే అర్హత. ఆ సంతానానికి అర్హత అంటే ఈశ్వరు పార్వతి పరమేశ్వరులకు ఎవరు అర్హులు? సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, గణపతి అర్హులు. అలాగే మనకి మన సంతానం అర్హులు. అంతేగాని మిగతా ఎవరు కూడా వెళ్ళేందుకు అట్లా వెళ్ళేందుకు అర్హత లేదు. ఇటువంటి ఇది జరుగుతున్నప్పుడు చేసుకున్నటువంటి పుణ్యం అంతా పోయి లేనిపోని పాపకర్మలు ఆచరిస్తే ఈశ్వరుడు చెప్పినటువంటి ఈ వ్రతం అన్నమాట. ఇదంతా కూడా మొదటి అధ్యాయం. ఇక్కడ నుంచి ఎవరు చేశారు, ఎవరు చేస్తే ఏం జరిగింది, ఎలా ఉంది అనేటువంటిది మిగతా అధ్యాయంలో వస్తుంది. అవన్నీ వివరం చెప్పాలని చెప్పలేను, కొంచెం విను. ఎక్కడన్నా అర్థం కాలేదనుకుంటే కథ అయిపోయిందిగా తడుగు చెప్తారు. ఇక హిందీలో కావాలంటే అడుగున్న తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ సాయంత్రం. అథ ద్వితీయోధ్యాయః. శౌనకాది మహర్షులు సూతుల వారిని చూసి సర్వసిద్ధ ప్రదంమైనటువంటి కళ్యాణ కారణమైనటువంటి అవును ఈ వ్రతమును పూర్వము ఎవరు ఆచరించిరి, ఆ కథ వివరముగా మాకు సవిస్తరముగా తెలుపుము అని వేడుకగా, అంతా ఓ మునీశ్వర్లారా, పూర్వము నర్మదా నదీ తీర ప్రాంతమున మకరమనే పేరు గల పట్టణమును వీరేశుడను వర్తకుడును కలడు. అతడు ఐశ్వర్యవంతుడు కానీ సంతానహీనుడు. అందుకై ఆ దంపతులు మిక్కిలిగా చింతించుచుండిరి. ఒక దినమున భక్త సంరక్షణార్థై మునిశ్రేష్ఠుడకు ఆత్రేయ మహర్షి అచ్చటికి రాగా ఆ దంపతులు ఎదురేగి అర్ఘ్యపాద్యాదులను అర్పించి ఆ స్వామిని 10 విధములుగా అర్చనాధికరములుగా ఆ స్వామిని సంతుష్టపరిచిరి. అర్చించి కుడువం పెట్టి మేము విశ్రమించి ఉన్న సమయమున అతని చెంతకేగి, ఓ మహానుభావ, శివానుగ్రహముచే మాకు సంపదకేమియు కొరత లేదు, కానీ సంతానహీనుడనమైతిమి. ఆ పుత్రస్య గతిర్నాస్తి అని పెద్దలు చెప్పుదురు కదా, దీనికి ఉపాయమేమైనా ఉందని ఉపాయమేమి అని ప్రశ్నించగా ఆ ఋషి తిలకుండిట్లు వచింపదేశ ఆ ఋషివరుడు ఇట్లు చెప్పుచున్నాడు. సంతాన సౌభాగ్యము లొసంగునది పార్వతీ పరమేశ్వరులకు అత్యంత ప్రీతికరమైనటువంటి ఉమామహేశ్వర వ్రతము కలదు. దీనిని ఆచరింపుడు. పూర్వం ఈ వ్రతమును బ్రహ్మాది దేవతలు ఆచరించి ప్రఖ్యాతి పొందిరి అని వ్రత విధాన ఉపదేశించే అంతా ఆ దంపతులు భక్తి శ్రద్ధలతో వ్రతమును చేయుచుండిరి. కొంతకాలమునకు వారికి ఒక మగ శిశువు జన్మించను. ఆ సంతోష అతిశయమున ఆ వ్రతము మాట మరచిరి. పిల్లవాడు క్రమముగా పెరిగి 16 సంవత్సరములకు 16 సంవత్సరములు వాడైన. కొంతకాలమునకు జీలన్ నదీ తీరమున వీర్యావంతుడును ప్రసిద్ధికెక్కిన వైశ్యుని కూతుర్నిచ్చి వివాహం గావించారు. ఇట్లు కొడుకు కోడలు భార్య తాను సుఖముగా ఉండిరి. నరకం అనుభవించును అని చెప్పెను. వెంటనే పార్వతీ పరమేశ్వరులను గూర్చి క్షమాపణ వేడుకొని వశిష్ఠ పుత్రులాచరించు ఈ వ్రత ప్రభావం వలన ఇంకా ఎవరికి మనోరథములు సఫలమైనవో చెప్పగలరు అని వేడుకొని, అందులకు సూత మహర్షి శౌనకాది మహర్షులను ఈ విధముగా విష్ణువాదులు ఉమామహేశ్వర ప్రసాదము ధిక్కారం చేసిన వాడని ఇట్లు చెప్పించను. ఓ హరి, నీ జన్మ నిరర్థకము, సర్వపాపములను పోగొట్టు విల్వమాలను నీ వేర ధరించవు. నీ గర్వమునకు నీ సంపదయే కారణము. నీ సంపత్తు నశించిపోవుగాక. లక్ష్మీ పాల సముద్రంలో పడుగాక. గరుడు ఆకాశమునకు ఎగిరిపోవుగాక. వైకుంఠాధికారము తొలగిపోవుగాక. ఈ రోజు లగాయితు తేజో విహీనుడవై అడవిలో చెట్లు పుట్టలు తిరుగుచు కష్టములను అనుభవించుగాక అని శపించి దుర్వాస మహర్షి వెళ్ళిపోయింది. అనంతరము విష్ణువునకు వైకుంఠాధిపత్యము పోయినది. లక్ష్మి పాల సముద్రమును చేరినది. గరుడు ఎగిరిపోయినను. తాను భరింపరాని దుఃఖముతో అరణ్యవాసము చేర్చు తన పొరపాటును స్మరించుకొనుచుండగా గౌతముల వారు శివుని వలన ఉమామహేశ్వరం విని కైలాసము నుండి ఈ అరణ్య మార్గమున రాగా ఆ శ్రీహరి ఎదురుగా వెళ్ళి
సాష్టాంగ నమస్కారము చేసి అంజలి ఘటించి కన్నీరుతో వెలిగించుచు స్వవృత్తాంతమునంతా కూడా ఆ శివ దూర్వాస శాపము వలన వైకుంఠాధిపత్యము దొరికిపోవుట, లక్ష్మీదేవి క్షీరాబ్ది గమనము, గరుడు ఆకాశ గమనము, తనకు అరణ్యవాసమును ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకొని, ఓ మహాత్మా, ఈ దుఃఖము తొలగిపోవుటకు ఏదైనా ఉపాయమును సెలవీయుడనగా ఆ గౌతముడు దయాద్ర హృదయుడై ఈశ్వరుడు ఉపదేశించినటువంటి ఆ ఉమామహేశ్వర వ్రతమును విధి విధానములతో ఉపదేశించారు. అత్తవారింటి ఎందే మరణించారు. చివరకు అంతా అప్పుడు బంధువులందరూ అత్తమామలు కన్యకతో కూడా సముద్రం రోదనము చేయుచుండ్రి. బంధువులందరూ దహనాది సంస్కారములను చేసి స్వగృహమునకు కూర్చి వెడలిపోయి శారదా కన్య వైధవ్యమును అనుభవించుచు పితృగృహమందే ఉండెను. భర్త ముసలివాడగుటచే తనకిష్టం లేకపోయినను తండ్రి బలాత్కారం చే వివాహం జరిగించెను. భర్తృవియోగమైన తరువాత కొన్ని మాసములు గడిచినవి. విధవ ఒక దినమున తల్లిదండ్రులు మొదలగు బంధువులు గ్రామాంతరమును గూర్చి వెళ్ళి ఉండగా జాత్యంధుడను అతి వృద్ధుడును అయిన నైధ్రువుడు అను మహర్షి శిష్యుని చేతి ఆశలతో వేదరథుని ఇంటికి రాగా గృహ యజమానులు ఇంట లేరని శారదా కన్యయే స్వాగతం ఇచ్చి పాదములు కడిగి ఆసనమును కూర్చుండబెట్టి తన దైవముగా భావించి పూజించి నమస్కరించి పాదసేవ చేసి విసనకరతో విసురుచు మార్గాయాసమును పోగొట్టి, ఓ మునీశ్వర, భుజించదరాయని అడిగి సంతోషపెట్టి లోపలకు తీసుకొని వెళ్ళి శారద స్వయముగా అభ్యంగనము చేయించి స్నానం ఆచరించి జ్ఞాన పూజ ప్రకారముగా దేవతార్చన అయిన తరువాత మునిని సుఖాసనమును కూర్చుండబెట్టి గంధమాల్యాదులచే అలంకరించి ధూపదీపముల నుంచి ఆధారముతో షడ్రసోపేతముగా భోజనమిడించెను. తర్వాత ముని సావధానంతో తృప్తిగా భుజించి ఆనందభరితుడై ఆశీర్వదించెను. ఓ శారద, నీవు యావజ్జీవ భర్తతో సుఖము అనుభవించుచు సకల గుణ సంపన్నుడైనటువంటి కుమారుని గని లోకమందు గొప్ప కీర్తిని సంపాదించి దేవతల వరప్రసాదమునకు అర్హురాలుగా ఉదువుగాక అని ఆశీర్వదించినతో అంధుడైనటువంటి మునిచే ముసంగబడిన ఆశీస్సులను విని ఆశ్చర్యపడి ఆ బాల కృతాంజలి అయి ఇట్లు పలికెను. హే బ్రహ్మన్, తమ వాక్యం ఎన్నటికీ అసత్యము కానేరదు. ఊసర క్షేత్రమందు వర్షము ఫలము ఇయ్యని అట్లు సునకమునకు సత్కర్మములు అబ్బునట్లును భార్యాహీనురాలైన నా ఎందెట్లు ఫలించును. నేను విధవను. బ్రహ్మవేత్తల ఆశీర్వాదమైనను నిర్భాగ్యులకు వసంగదు. నేను పాప ఫలమును అనుభవించుచుంటిని. ఇప్పుడు మీ ఆశీర్వచనమును ఎట్లు యోగ్యురాలను అని పలికెను. అంతా ఆ ముని అప్పుడు శారద, మీరు చెప్పిన చొప్పున చేయుదును గనగా వ్రత విధానము చెప్పాను అంతా చెప్పుచున్నాడు. చైత్ర మార్గశిర మాసం నందు గాని శుక్లపక్షము అష్టమి చతుర్దశి నందు గాని శుభమాసమందును శుభపక్షమున యథాశక్తిగా గురు ఆజ్ఞదుకొని వ్రతము చేయవలెను. ఆ రోజు ఉదయం స్నానమాచరించవలెను. ఆ భక్తి భావమున పార్వతీ పరమేశ్వరులను ప్రార్థించి కల్పోక్త ప్రకారముగా మంటపమును గల ఉమామహేశ్వరులను పూజింపవలెను. సాయంకాలం వరకు ఉపవాసం ఉండి తిరిగి తోర పూజాదులను గావించి విప్ర దంపతులకు వాయనదానములిచ్చి ప్రతిమలను కూడా. అథ పంచమోధ్యాయ. ఈ ప్రకారముగా ముని నియమముతో గురు సన్నిధానమందును మహావ్రతమును 1 సంవత్సరము జరిపించి ఆ మఠమందే వ్రతోద్యాపనము నిమిత్తమై బ్రాహ్మణ భోజనము దక్షిణ దానములన్నీను చేసి బ్రాహ్మణులకు నమస్కారమును చేసి పంపించి తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వచనమును తీసుకొని ఆ దినమున నియమముతో
నియమముతోనూ ఉపవాసం ఉండి మహాత్ముడు ఉపదేశించిన మంత్రమును జపించి ప్రదోషకాలమందు ఈశ్వరారాధన చేసి గురుమఠమందు గురుచరణ సన్నిధి యందు శివధ్యానముతో రాత్రి యందు జాగరణం చేయుటకును ఉపవిష్టురాలై ఉండెను. ఆ రాత్రి యందు మునియు జగదంబికను గురించి జప ధ్యాన స్తోత్రములను శారదా కన్యతో కూడి చేసి పార్వతిని సంతుష్టి నుంచగా ఆ జగదంబ ముని యొక్క సమాధి యోగమునకు శారద యొక్క భక్తి ప్రపత్తులకు సంతసించి సాక్షాత్కరించగా అంధుడైన మునికి నేత్రములు ప్రకాశించెను. అప్పుడు జగదంబ పాదముల మీద కన్యాముని మునీంద్రులిద్దరును సాష్టాంగ నమస్కారముతో పడిరి. కావున నా తదుపరి భక్తి భావోత్తంతో సీతామలావోసయ ఇరువురు కూడా సీతామలావసయ ఆనందము బాష్పోక్షిత సర్వగాత్రౌ ఉద్దీప్య దేవీ కృపయా పరిభులత ప్రేమ భాషే మృదువల్ల భాషిని అని నానా విధములైనటువంటి అఖండమైనటువంటి స్తోత్రములు చేసిరి. అఖండ భక్తిచే ఊర్ధ్వ శ్వాస వలన శుద్ధాంతరంగులై ఉన్నప్పటికీ ఆనంద భాష్పములచే శరీరమంతయు కూడా తడిసిన కన్య మునులిద్దరిని దేవదీసి ఆ జగజ్జన్ని కృపతో కూడి ప్రేమతో మృదు మధురముగా ఇట్లు పలుకుతున్నది. ఓ మునివర్య సంతసించి తిని, ఓ సఖి ఆనందించుని, దేవతలకు దుర్లభమైనటువంటి వరమునిచ్చును, ఏమీ కావాలి నువ్వు కోరుకునుడు అనేను. నైద్రువుడు, ఓ తల్లి, ఈ శారదా కన్య విదంతువు, నేను అంధుడనైనందున సంతోషపూర్వకముగా ఈమెకు చిరకాలం భర్తతో క్రీడిస్తూ ఉత్తమ సంతానమును బడైదుగాక అని ఆశీర్వదించి తిని, నా ఆశీర్వచనమును సత్యమైనదిగా చేయుదు అని నమస్కరించుచున్నాను అని తెలిపాను. ఈ ప్రకారమై నైద్రువుని ప్రార్థనను దేవి ఆలకించి, ఓ మునివర్య, ఈ బాల పూర్వజన్మమందు ద్రవిడను బ్రాహ్మణునికి ద్వితీయ భార్య. అప్పుడు ఈమె పేరు భామని. భామిని. రూప సౌందర్యములతో చాలా మృదువైనది. తన సౌందర్యము చేతనను వశీకరణాది క్రియల చేతనను భర్తని వశపరుచుకున్నది. భర్తయును దీని మోహజాలమందు పడి దీనినే ప్రేమించుచు పతిభర్త అయిన జ్యేష్ఠ భార్య వద్దకు ఎప్పుడునూ వెళ్ళి ఉండలేదు. జ్యేష్ఠ భార్య భర్త రానందున వలన సంతానహీనురాలై ఎప్పుడు దుఃఖమందే మునుగుచు కాలవశముచే మరణించినది. ఈ ద్వితీయ భార్య అయిన భామిని యొక్క గృహ సమీపమందున్న బ్రాహ్మణ యువకుడికి సుందరాంగిని ప్రేమించి చెయ్యి పట్టుకొనగా రోషము చెంది ధిక్కరించగా ఆ బ్రాహ్మణుడు ఇట్లా స్మరించుచు మన్మథావస్థల అనుభవించి మరణించెను. ఈ భామిని భర్తను మోహపుచ్చి జ్యేష్ఠ భార్యను చూడనివ్వనందున ఈ జన్మయందు బాలవైధవ్యమునందను లోకమందు స్త్రీ అయినను దంపతులకే ఎడబాటు కలిగించిన ఎడల 20 యొక్క జన్మల వరకు బాలవైధవ్యం అనుభవించవలసిందిగా మనుధర్మ శాస్త్రము కలదు. వెనుకటి జన్మయందు చేసిన పాపమంతయు ఇప్పుడు ఉమామహేశ్వర వర్తమందు నన్ను పూజించుటచే నశించిపోయింది. ఈమెను స్మరించుచు కామమోహితుడై ఏ బ్రాహ్మణుడు మరణించెనో అతడే ఈ కన్యకు పెండ్లాడి మరణించెను. జన్మాంతరమందు వాడు అనుభవించిన దుఃఖమును ఈ జన్మయందు తాను అనుభవించవలసి వచ్చెను. ఆ మరణించిన బ్రాహ్మణుడే ఈమెను పెండ్లాడి మరణించెను. ఇతడు జన్మాంతరపతి. ఇప్పుడు అతను పాండ్య దేశమందు బ్రాహ్మణ శ్రేష్ఠుడై ధనవంతుడై వివాహం చేసుకుని హరితో కాపురం చేయుచున్నాడు. ఈ శారద ప్రతి రాత్రి యందు స్వప్నములో ప్రేమతో అతన్ని కలిసి
జాగ్రత్త అవస్థ కంటేను దాని అధికమైనటువంటి సుఖము గల స్వప్న సంభోగము అనుభవించును. కానీ జాగ్రత్త భోగ ఏమికెప్పుడును కలుగరాదని నా ఆజ్ఞ. కాన ఇక్కడ 200 ఆమడల దూరం ఉన్నటువంటి పాణ్యదేశం నుండి ఆ బ్రాహ్మణుడు కర్మానుభవం కొరకు స్వప్నములో వచ్చి ఈ సుందరాంగిని ప్రేమించి సంభోగించుచు చిరకాలం ఉండును. ఈ చిన్నదాన్ని ప్రతి రాత్రిను భర్త యొక్క స్వప్న భోగముచే కొంతకాలమునకు గర్భవతి జాగ్రత్త అవస్థలో అవమాసములు పూర్తి అయిన పిమ్మట ఒక పుత్రుడు ఉదయించి వేదాంగ పారంగతుడను. ఆ విప్రుడును తాను చాలా రోజుల నుంచి భోగించే స్త్రీయందు జనించిన పుత్రుని స్వప్నమందు ప్రేమించుచుండును. ఓ మునివర్య, ఈ చిన్నది పూర్వజన్మయందును నన్ను ఆరాధించినది. ఇప్పుడు ఈమెకు వరమిచ్చుటకే నేను సాక్షాత్కరించితిని అని పలికి, ఓ చిన్నదానా శారద, నీవు మహత్తు గల దానవై నా మాట వినుము. ఎప్పుడైనా ఒకప్పుడు ఒకానొక చోట స్వప్నమందు వచ్చు భర్తను జాగ్రత్త ఎందు చూచి ఆనవాలు పట్టగలవు. అతను స్వప్నమందు చూచి నిన్ను జాగ్రత్త ఎందు ఆనవాలు పట్టును. అప్పుడు మీకిద్దరు పగటి ఎందు జాగ్రత్త అవస్థలో సంభాషణ జరుగును. అప్పుడు కుమారుని ఆనతి అతనికి అందించి, వీడు బహుశ్రుతుడను ఈ కుమారుడే అని చెప్పి, నీవు చేసిన ఉమామహేశ్వర వ్రతమునందరి సగము ఫలమును భర్తకిచ్చి వేయుము. సన్నని నడుము గల ఓ శారద, అది మొదలుకొని అతని ఆధీనమందయుండును. మీ దంపతులకు స్వప్న సంగతియే కానీ ఐహిక భోగం ఎప్పుడూ లేదు. ఆ బ్రాహ్మణ శ్రేష్ఠుడు కాలమరణమును పొందినప్పుడు నీవు సహగమనం చేసి నా పరమపదమును పొందగలవు. ఓ మంచి కనుబొమ్మలు కలదానా, ఈ కుమారుడు అందరికంటే సౌందర్యం గలవాడై కళత్ర పుత్ర ధనాదులతో కూడి మహాభోగం అనుభవించును. త్రిజగన్మాత అయిన పార్వతి ఈ ప్రకారముగా వరములిచ్చి శారదా మునులు చూచుచుండగానే అంతర్ధానమైంది. శారదయు కరుణానిధియగు పార్వతీ వలన వరమును పొంది పరమానందముతో గురిని పూజించినంతలో తెల్లవారినది. మునియు నేత్రములు వచ్చిన వాడుగాన కన్యక యొక్క మాతాపితులను పిలిచి రహస్యమందు రాత్రి జరిగిన వృత్తాంతమందు రహస్యముగా చెప్పి, ఇది ధర్మమే నేను అందరినీ ఆశీర్వదించి కన్యకను కీర్తివంతురాలుగాను దీవించి అందరికీ ఉపదేశములను చేసి స్వేచ్ఛగా నిస్సహాయముగా వెళ్ళిపోయాను. తర్వాత కొన్ని రోజులు గడిచిన పిమ్మట శారదా కన్య ప్రతి రాత్రి యందును విశేష సుఖములను గల భర్తృ సంగతిని పొందుచు పార్వతీవర ప్రభావముచే స్వచ్ఛమైన కాంతి కలిగిన భర్తృ సాంగత్యము స్వప్నమందైనప్పటికీ గర్భమును ధరించి మాసములు మోయించుండగా ఇతర జనులందరూ కూడా శారదను గర్భవతిగా చూచి భర్త లేనిదే గర్భవతి అయ్యనని చీచి జారిణి అయ్యనని పలికిరి. సర్పదష్టమై మృతి నొందిన పతి యొక్క సోదరులు బంధువులు వినరాని మాటలు విని తన తండ్రి గృహమునకు వచ్చిరి. గ్రామ వృద్ధులు, పౌరులు మరియు పండితులు మొదలగు వారందరూ కూడా వచ్చి సభ చేసి గర్భవతి వినయముతో కూడిన శారదను పిలిచి అతి కోపముతో భయపెట్టింది. కొంతమంది నీ ముఖము చూడరాదని వెనుకకు తిరిగి దుర్గతి అనే ఓ జారిని ఇంత పాడు పని చేసిందిలేమి, మా కులమును అపకీర్తిని చేసింది కదా పిల్లదానా అని గ్రామ వృద్ధులందరూ కూడా నిన్ను శిక్షిస్తామని పలికి అందరూ కూడా ఇప్పుడు చేయవలసిన కర్తవ్యం ఆలోచించుండి. అందులో ఒకరు అహంకారముతో పాపబుద్ధితో కుల ధర్మములను పాడు చేసినది. అందుగాను కేశములను వపనము చేయించి ముక్కులను చెవులను క్రోసి గ్రామం నుండి వెడలగొట్టి ఘటస్గార్థమును చేసి వేయవలెను.
వెయ్యవలను శిక్షించిరి అని శిక్షించిరి. అందరూ 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 అందుకు సమ్మతించి చేయను ఉద్యుక్తులై ఉండగా అంతరిక్ష వాక్కులు వినబడినవి. ఈ చిన్నదేమీ పాపము చేయలేదు, కులమును పాడు చేయలేదు, మా వ్రతభంగము కాలేదు. ఈ చిన్నది సుశీలయే. ఇటు పైన ఈ స్త్రీని జారణి అని ఎవరందరో వాళ్ళు మహాపాపులు, వాళ్ళ జిత్వము బద్దలైపోవును. ఇట్లు పలికి ఆ శరీర వాక్కును విని తల్లిదండ్రులందరూ కూడా సంతోషించి గ్రామ వృద్ధులు ప్రభావాలను సభ్రమ ఆశ్చర్యముతో కూడి మౌనముతో మాట్లాడక తలవంచుకుని. అందులో కొంతమంది ఈ అంతరిక్ష వాక్యమును సత్యములు మేము విశ్వసించము అని పలికినంతలో వారి జిప్ప బద్దలై నోటి వెంట క్రిములు వాంతులైనవి. పిమ్మట వినాతులు బంధువులు ఆ బాలను పూజించి అపరాధమని వృద్ధరాణులైన బంధు స్త్రీలందరూ ఈ శీలము చాలా బాగున్నదని పలికిరి. కుల పెద్దలు కొందరు ఆనంద బాష్పములు విడిచిరి. కులస్త్రీలామెను ఓదార్చి ఆలింగనం చేసుకుని. అప్పుడు మరికొందరు దైవము చెప్పిన అది సత్యము కాదనిది శీలము చెడకపోతే గర్భం ఎట్లు వచ్చినది మరికొందరని. ఇట్లందరి యొక్క సంశయ వాక్కులు విని లోకతత్వము ఎరిగిన ఒక వృద్ధుడి ఇట్లు చెప్పిన. ఈ కనపడే వినపడే ప్రపంచమంతయు కూడా మాయామయము. భ్రమరూపమైన సంసారమందు ఉన్నదే లేనిదేది మునిపు లేనిది ఇప్పుడున్నది చెప్పుటకు వీలులేని ప్రపంచము మాయే జయించుచున్నది. ఈ మాయ ఈశ్వర సంకల్పం. దీని చర్యలు ఎవరినూ ఎరుగరు. యువకేతరి రాజర్షి యొక్క శుక్లము జలమందుండగా ఆ జలమును నేడి స్నానము చేసి గర్భవతి వృష్యశృంగుడు అనగనెను. దేవతాస్త్రీ సురాష్ట్ర మహాశ్రేష్ఠుడైనటువంటి మానవుని గనెను. సత్యవతి స్త్రీ మత్స్యగర్భమందు పుట్టెను. బర్రెకు మహిషాసురులను పుట్టెను. అలాగనే పూర్వకాలమందు స్త్రీలు కారణము వలన గర్భవతులవుచు వచ్చి వసుదేవునితో కూడకయే రోహిణికి బలరాముడు పుట్టెను. దేవతల యొక్క శాపముతోనూ వరములతోనూ అనుకూలమైనటువంటి పనులు జరుగుచూ వచ్చెను. ముని శాపము వలన సాంబుని యొక్క గర్భమందు ముసలము పుట్టెను. యువనాశ్వరుడి రాజునకు ముసలము యొక్క మంత్ర ప్రభావం వలన గర్భం కలిగెను. ఈ శారద కన్యయు పూజ్యురాలై మహర్షి పాదసేవ వలన మహావ్రత ప్రభావం వలన గర్భవతి అయినది. కాన ఎవరునూ తప్పుపట్టరాదు. ఈ విషయంలో ఏదొక కారణము నుండును. స్త్రీలు రహస్యమందే కొంతకాలమునకు సర్వలోక ప్రసిద్ధుడై మహాశివరాత్రి సంప్రాంతించగా భారత భూమి అందరి జనులందరూ గోకర్ణ క్షేత్రమునకు వెళ్ళగా అక్కడ వచ్చుతున్నటువంటి తమ పూర్వజన్మ భర్తయకు స్వప్న పురుషుని సర్వలక్షణ సంపన్నునిగా చూచినంతలో పులకించితై భరించలేని ప్రేమతో రెప్పవేయకుండా చూచుచూ కన్నీరు కార్చను. కంటి ఎందు నిలిచి ఉన్నంతలో ఆ బ్రాహ్మణుడు రూప యవ్వనవంతుడైన ఆ ఈ కన్యను చూచి నిత్యము స్వప్నమందు రతి సౌఖ్యమునిచ్చు చిన్నది అదిగా అని స్వప్నమందే తన శరీరమునకు పుట్టినటువంటి పిల్లవాడు గాడా అనుకొనుచు ఆశ్చర్యపడి శారదను అడిగాను. బ్రాహ్మణుడు, ఓ మంగళ ప్రదురాల, నీ మనసునందున్న సంశయమును కొన్నింటిని నిన్ను అడుగుచున్నాను. రహస్య స్థలమునకు రమ్మని తీసుకొని వెళ్ళి, ఓ సుందరాంగి, నీవెవరు, ఎవని భార్యవు, ఎవని పుత్రికవు, నీవెవరు, నీ పేరేమి అని అడుగగా వైధవ్య కారణమును సకృత్యముగా చెప్పిన పిమ్మట ఆ బ్రాహ్మణుడు తిరిగి అడిగాను. ఉత్తముడను చంద్ర సమానుడను చిన్నవాడెవరును అని ఏ మతమని అడిగినున్నది. వీడు నీ కుమారుడే అనగా బ్రాహ్మణుడు సంతోషించి కుమారుని తొడ మీద కూర్చున్నబెట్టుకుని తల్లిదండ్రులను అనుమతితో భార్యాభర్తలను ఇంటికి తీసుకుని పోయాడు. శారదయ్యు ఆ ఇంటి అందు చాలా సంవత్సరం గడిపి పిదప భర్త మరణించిన వెంటనే తాను అగ్ని ప్రవేశరాలై వారిద్దరు సంతోషవంతులై విమానంపై కూర్చుండి దేవలోకంలో వెళ్ళిపోయింది.
కైలాసమును వెళ్ళి సిద్ధి ఉంది. ఈ విధముగా ఉమామేశ్వర వ్రతము ఆచరించిన వర్ణింపబడినది. ఇది పఠించిన వారులకును వినువారులకును ముక్తి కలుగును. స్త్రీలకు సౌభాగ్యమును సుమంగళత్వమును సత్సంతానము సౌఖ్యములను సిద్ధించును. ఈ కథలో ఉమామహేశ్వరుడు భక్తి మహిమ వర్ణింపబడినది. సమస్త పాప సమయము సంచయమును నశించును. ఈ కథను ఒక మారు విన్నన చదివినను ఇహమందు సకల భోగ భోగ్యములను కలుగును. కూడా లేక మరి భర్త రావట్లేదు, ఆవిడ ఆ ఇంటి నుంచి బయటికి కదలట్లేదు. అందువల్ల సంతానం లేక ఈవిడ భర్త కూడా రాకపోవడం వల్ల బాధతో ఆరోగ్యం నశించి క్షీణించి ఆవిడ మరణించిన తదుపరి ఈ భార్యాభర్తలను విడదీసినటువంటి ఈ పాపము ఈవిడికి కలిగింది. ఇలా భార్యాభర్తలు విడదీసిన పాపం 21 జన్మల వరకు ఉంటుంది. అయినా కానీ నీవు చేసినటువంటి వ్రత ప్రభావం వల్ల ఆ పాపానంతా కూడా పోగొట్టగలను. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ప్రస్తుతం నీకు వైధవ్యం పోయేటువంటి ఇది నేను ఇవ్వలేను. ఆయన వరం ఇచ్చాడు కాబట్టి నీకు సంతానం కలుగుతుంది. ఇదేమిటన్నా వరం ఇవ్వలేనన్నావు, పాపాన్ని పూర్తిగా పోగొట్టలేనన్నావు, మరి సంతానం కలుగుతుంది అంటున్నావు, ఏమిటిది అని అడిగితే అప్పుడు ఆవిడ చెప్పింది, నిన్ను నీ ఇంటి ఎదురుగా ఉండేటువంటి బ్రాహ్మణుడు మోహించాడు, అతడిని నువ్వు తిరస్కరించి చేసావు. కానీ ఆ జన్మలో నువ్వు చేసిన ధర్మమే. కానీ ఆ మోహంతో అతను క్షీణించి మరణించిన తదుపరి ఈ జన్మలో నీవు వివాహం ఆడినటువంటి తొలి భర్త అతడే నిన్ను వివాహం ఆడాడు. కానీ అంటే సంసారం చేసేటువంటి యోగాన్ని పొందలేక వివాహం ఆడి చనిపోయాడు. సర్పదోషం వల్ల చనిపోయాడు. చనిపోయి ఎక్కడ పుట్టాడయ్యా? ఈయన మళ్ళీ తిరిగి ఎక్కడో పాండ్య దేశంలో కొన్ని వందల యోజనాలు అంటే 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈయన పుట్టాడు. అంత దూరంలో ఎక్కడో పుట్టాడు. అక్కడికి నువ్వు వెళ్ళాలంటే వెళ్ళలేవు. కానీ ప్రతిరోజు కూడా రాత్రి అయిపోయింది. చూడండి, ఆవిడ చెప్పినట్టుగానే స్వప్నంలో జరుగుతూ వచ్చింది. కొద్ది రోజులు అయ్యేసరికి ఈవిడికి గర్భం దాల్చింది. కానీ ఇది కలియుగం. లోకోక్తి ఏంటి? వైద్యులు చెందినటువంటి గర్భం వస్తే ఊరుకుంటారా? ఊరుకోరు. అందువల్ల ఏమైంది అంటే వారి యొక్క భర్త చనిపోయినటువంటి భర్త యొక్క అన్నదమ్ములు కానీ వారి యొక్క వంశీకులు కానీ అందరూ కూడా ఈవిడి గర్భం దాల్చిందని చెప్పి తెలిసి వచ్చారు. నువ్వు వైద్యులు చేసిన దానివి ఇంట్లో మూలకోడు ఉండక నువ్వు చేసిన పనులేంటి, ఇదేంటి అదేంటి అని చెప్పి ఆవిడ సమగ్రం నాన్న ఇచ్చారు. చివరికి ఆవిడ ఏం చేయదలుచుకున్నారంటే గుండు కొట్టించేసి ఆవిడని పూర్తిగా చేయవలసినటువంటి అన్నీ కూడా వైధవ్యం పూర్వ రోజులు తలచీర కట్టి గుండు కొట్టించేసి ఒక మూల కూర్చోబెట్టారు. అలా ఇచ్చేసి ఈవిని గ్రామ బహిష్కరణ చేయమన్నారు. ఇదంతా విని చివరికి ఆకాశం నుంచి ఒక మాట వినపడింది, నాయన ఈవిడేం శీలం చెడిపోలేదు, స్వచ్ఛమైనటువంటిది, మీ వంశానికి ఏం నష్టం కలగలేదు, మీ వంశం వృద్ధి చెందుతుంది, మీ వంశానికి గౌరవ ప్రతిష్టలు వస్తాయని చెప్పి ఆకాశం నుంచి వినపడి ఈమెని కనుక శీలవతి కాదు జారిణి అంటే వేశ్యగా అనేటువంటి వారికి ఎవరైనా అన్నా కూడా ఇప్పుడు కూడా ఇంకా అన్నిటి అంటే కనుక వాళ్ళకి నాలుగు కూడా చీరికలైపోయి వాళ్ళు శాపగ్రస్తులు అవుతారని చెప్పేసి ఆకాశం నుంచి వినపడి. అయినప్పటికీ కూడా కొంతమంది ఏంటంటే ఇవన్నీ ఆకాశంలో వినపడే మాటలన్నీ అంత మాత్రాన్ని ఇక్కడ జరిగిపోతాయా, అసలు సంగమం లేకుండా సంతానం ఎలా కలుగుతుంది, ఆకాశం ఆవిడ చెప్పేది ఏంటి, ఆవిడ ఎవరు అసలు అదేనా ఏదో అన్నారు అనేసరికి వాళ్ళకి నాలుగలు చీలికలయ్యి పురుగులు వాంతులైంది. ఈ పురుగులు వాంతులే వాళ్ళు పక్కకి వెళ్ళిపోయారు. కొంతమంది నమ్మి పక్కకి వెళ్ళిపోయారు. అయినప్పటికీ కూడా గ్రామస్తులు ఏం చేశారంటే వయోవృద్ధులు, అప్పట్లో ఏంటి అంటే మనకి హాస్పిటల్ డెలివరీలు లేవు, ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం జగన్నాథనాథం సదానందభాజం భవద్భవ్యభూతేశ్వరం భూతనాథం శివం శంకరం శంభుమేశానమీడే గళేరుండమాలం తనౌ సర్పజాలం మహాకాలకాలం గణేశాదిపాలం
జటాజూట గంగోత్తరంగై విశిష్యం శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే ముదామాకరం మల్దనం మల్దయంతం మహామల్దలం భస్మభూషాధరంతం అనాదిం హ్యపారం మహామోహమారం శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే వటాధో నివాసం మహాట్టాట్టహాసం మహాపాపనాశం సదా సుప్రకాశం గిరీశం గణేశం సురేశం మహేశం శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే గిరీంద్రాత్మజా సంగృహీతార్థదేహం గిరౌ సంస్థితం సర్వదా సన్నిగేహం పరబ్రహ్మ బ్రహ్మాదిభిర్వంద్యమానం శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే కపాలం త్రిశూలం కరాభ్యాం దధానం పదాంభోజనం రాయ కామం దధానం బలివర్ధయానం సురాణాం ప్రధానం శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే శరచంద్రగాత్రం గణానందపాత్రం త్రినేత్రం పవిత్రం ధనేశస్య మిత్రం అపర్ణాకళత్రం సదా సచ్చరిత్రం నిన్ను నమ్మినాము శంకరా నీలకంఠరావయ పాతాళ గంగా ఎందు పన్నీటి జలకామాడి ప్రతివారి నీదుల చేత పావనములు కొందుమయ్యా మహేశ పాప వినాశ కైలాసవాస ఈశ నిన్ను నమ్మినాము శంకరా నీలకంఠరావయ గుట్టాల యందు నీవు లింగమై వెలసినావు నీ పూజ చేయువారు ఏ పుణ్యవంతులు మహేశ పాప వినాశ కైలాసవాస ఈశ నిన్ను నమ్మినాము శంకరా నీలకంఠరావయ విభూతి కంఠమాల నీ మెడలో హారము వేసి నీ ముందు నాగేంద్రుడు నాట్యమాడుచుండగా మహేశ పాప వినాశ కైలాసవాస ఈశ నిన్ను నమ్మినాము శంకరా నీలకంఠరావయ శివ శివ శంకర భక్తవ శంకర శంభో హర హర నమో నమో పుణ్యము పాపము తెలియని నేను పూజలు సేవలు తెలియని నేను ఏ పూలు తేవాలి నీ పూజకు ఏ తీరు చేయాలి నీ సేవలు శివ శివ శంకర భక్తవ శంకర శంభో హర హర నమో నమో మారేడు నీవని నేరేడు తేన మారేడు దళములు నీ పూజకు గంగమ్మ మేచిన జగమయ్యవని గంగను తేనా నీ సేవకు శివ శివ శంకర భక్త నమో నమో కాశీ విశ్వనాథ్ ముగన్న తల్లివే మంగరంగ రంగవే సమ్మతించి హారతి శంకరి గైకోనవే సమ్మతించి హారతి శంకరి గైకోనవే పరిమళంబు పూలతో పసుపు కుంకుమాలతో భవతాపహారినే పూజించు నమ్మి నిన్ను దారి తెచ్చుకోనవే దాపుని వంటివే మరుగుదొచ్చినారమే మన్నింపు మంటివే శ్రీ కన్యకాంబవే రాజేంద్ర బింబవే
నీకే జోహారులు నిలుకో నిలుకో లోకైక మాతవే శ్రీకాకు చెయ్యకే రాకాసి ముఖలో నరాల గొట్టినాడటే రాకాసి ముఖలో నరాల గొట్టినాడటే వైశ్రవంశమున వరపుత్రికావే హింసింపబూనిన విష్ణువర్ధనువే ధ్వంసింపజేసిన ధర్మాత్మురాలవే మమ్ముగన్న తల్లివే మంగళంగరంగవే సమ్మతించి హారతి శంకరయ్య కొనవే సమ్మతించి హారతి శంకరయ్య కొనవే హారతి శ్రీకంఠయొసగితి సర్పాదినాథ వరద సర్వశంకర మమ కంబుజ జమకంబుజ నీ నామ తిరులజే తమకమందు మీరదమ పొగుడుచున్ కరవీర మల్లికార్జులైన గంధ శుభములన్ మురిపంబు తోడ విల్వ పూజ ముందు సల్పుచున్ చూడామణి సూర్యబింబ శూన్య శరహర కోడూరి వాస శ్రీ మహేశ గోప దివ్యద కర్పూర మంగళారతి శ్రీకంఠయొసగితి సర్వాదినాథ వరద సర్వశంకర శ్రీశైల శిఖరాన వెలుగువే ఈశా పరమేశ ఈ సకల లోకముల సారథి నీవే ఈశా పరమేశ శ్రీశైల శిఖరాన వెలుగువే ఈశా పరమేశ ఈ సకల లోకముల సారథి నీవే ఈశా పరమేశ శ్రీశైల శిఖరాన వెలుగువే ఈశా పరమేశ ఈ సకల లోకముల సారథి నీవే ఈశా పరమేశ శ్రీశైల శిఖరాన వెలుగువే ఈశా పరమేశ ఈ సకల లోకముల సారథి నీవే ఈశా పరమేశ మండల దినములు నిన్ను మది తలచి దీక్షతో నీ దరి చేరితిమయ్యా కొండా కోనలు కాలి నడకన దాటి వచ్చిన దాసులమయ్యా శంభో శంకర శరణమీయవా పాహి మహేశ నీ కరుణామృతమును కలుగజేయవా కైలాసవాసా శ్రీశైల శిఖరాన వెలుగువే ఈశా పరమేశ ఈ సకల లోకముల సారథి నీవే ఈశా పరమేశ మారెడు దళములు విభూతి ఫలములు మనసార నీకు కాయ చక్కెరలు మహనైవేద్యం ఘనముగా నీకే మహాపూజలు సేవలు నీకే పన్నగ భూషణ పాప విమోచన పాయి పరమేశ రుద్రాక్షమాలలు అభిషేకాలు నీకే గౌరీశ